मिसबा ने आ जाना। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक है। हाँ जी व्लॉग शुरू करते पे सुबह सुबह तकरीबन 10 का टाइम हो गया वा। तो अज नाल दी बाजी ने मेरे नाल तैयार किया। मैं कहा चल आ मैं तेनों अपना पुराना महला दिखा के लियावां तो अपना पुराना घर दिखा के लैके आवां। ठीक है जी असीं पहला हुण जाना उधर पुराने मुहल्ले, उधर अपना घर मैं अपने भैन भरावां नूं भी दिखावांगी भी जिहड़ा मेरा घर सी ते मैं छोटे जे घर तो की बनाया सी वो भी दिखावांगी। फिर बाजी नन्नी अल भी जाना, बाजी अरबी अली घर भी जाना वह पता करने वास्ते। ठीक है जी अज ना मैं मशीन नहीं डाई हैगी अज, मैं क्या भी अज बाजी नाल दी मैं अपना पुराना मुहल्ला दिखा गया वा। तो नाले मैनू भी कितना चिर ही हो गया वा, मैं भी नहीं उधरले मुहल्ले गई ही। तो आ जाओ जी हम आज जी कैमरामैन फरीद कैमरामैन बड़ी मुश्किल तैयार किया, कहती मेरे अज टेस्ट याद करना मैं जाना मैं कहा मेहरबानी कैमरामैन थोड़ी देर वास्ते आ जा। फिर मैं कहा भी तू आ जा। साडी गली स्टार्ट हो गई। साडी गली स्टार्ट हो गई। साडी गली दे विच दिल इदां वजी जिद्दां बाहर खलोती अपना मुहल्ला दिखाना आई चेक करो साडा घर इत्थों दी शुरू हुंदा और दरवाजे तो दिखा के लियांदी ओ किते कर जांदा। व्लॉग भी बनाना सी ना। इस नुक्कड़ तो स्टार्ट हो के साडा घर लंबाई च सी है ना अम्मा। हाँ जी इत्थों लैके ना ओ कोने तक साडा घर वा। आ देखो आ साडा दरवाजा ओ देखो ऊपर मानो की हाल है? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। ओ ऊपर हाँ जी रोजा अम्मा वो खिड़की दिखा नहीं दी ऊपर आ इत्थे खिड़की हुंदी सी जो कोई दरवाजा खड़कदा सी ते असीं देखदे हुंदे सी। वीडियो बनाउंदी के पता लगे बनाने पे। हाँ जी मेरे भैन भरा ये मेरा हैगा वा पुराना घर। ठीक है जी और मैं दिखावा में जेड़ा मेरे मियाँ जी का हुजरा सीगा ए वाला छोटा जिहा ना अपने मियाँ जी ने हुजरा बना दिता हुआ सी। थले क्लीन बिछा के गद्दा लगा के सामने LCD लगाई हुई सी वावा कलर शरल किया हुआ सी जबरदस्त लगता हुंदा सीगा। ठीक है जी तो फिर हुण जिन्होंने बाजी उन्होंने लिया उन्होंने किचन बना लिया है वा नाल है वा वाशरूम। ठीक है जी यह साडा है वा सेन। ए देखो नलका मैं शुरू तो लगवाया हुआ सी ना भी बिजली चल जाए तो कभी असीं बाहर नहीं निकले सी ना तो नलका गेड़ के पानी इस्तेमाल कर सकते थे। इत्थे बाजी उन्होंने फ्रिज रखी हुई साडी भी इत्थे फ्रिज हुंदी सी। ठीक है जी ते ए ऊपर जा रही वा सीढ़ियां। ओ जंगला इधर भी लगा हुंदा सीढ़ियां दे ऊपर है ना। हाँ इधर भी जंगला लगा है साडे बाद जो दूसरे आए ना चोर आए तो जंगला ही ला के लै गए। पंखा असीं इत्थे लगाया हुंदा सी इसी तरह। तो फिर सेन तो बाद साडा ए वाला बाजी उन्होंने भी समान समून सैट किया हुआ। मैं इत्थे गैलरी बनाई हुई सी। गैलरी के उत्ते पेटियां शटियां सब उपर होंदियां सी ते सर्दियां मैं इत्थे चुल्हा रख लैंदी हुंदी सी। ते मेन पिछे हैगा वा बड़ा कमरा इहनूं कहंदे सी छोटा कमरा छोटा कमरा। अपने इत्थे क्लीन हुंदा सी बिछया होया नीचे ना सिर्फ एक चारपाई ते एक बैड हुंदा सी। हाँ जी इत्थे असीं ना क्लीन बिछाया हुंदा सी थल्ले रैड कलर दा कोई तस्वीरां होईयां ना मिसबा दिखावी। हाँ है वा तस्वीरां उत्थे कोने दे विच साडा बैड हुंदा सीगा। इत्थे सेफ हुंदी सी, सेफ दे नाल चारपाई हुंदी सी। बस सिर्फ मैं ही पैंदी हुंदी सी कि मंजे ते बाकी सारे सर्दियां नूं ना सारे बच्चे थल्ले क्लीन ते पैंदे हुंदे सी। थल्ले फोम लवाया आ साडा दरवाजा इधर खुलदा रहिंदा सी। हाँ जी आ वाला दरवाजा मैं लगवाया सी अपनी मशीन वास्ते। कपड़े सिलाई करती सी ना तो अंदर कमरे दे विच नेरा बहुत ज़्यादा हुंदा सीगा। तो फिर ऐसे तो पापा ने ना इधरों दरवाजा खुलवाता तो मेरी मशीन इत्थे हुंदी सी। भाई नन्नी होना ने सारिया ने हमसाया ने इत्थे आके खलो जाना, मैं कपड़े सी जाने तो उन्होंने खलोते रहना। तो यानी कि सारी इधरों बाहर दा व्यू दिखाओ बाहर कोई खड़ा तो नहीं ना तकरीबन 12 बजे तक साडा दरवाजा खुला रहंदा सी। खड़ा तो नहीं कोई आंटी नहीं
चेक करो भाई ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ आंटी रन्नी का घर आ दरवाजा खुला जेड़ा ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡੀਦਾ ਸੀ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਮਸਾਈ ਉਹ ਆਂਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆਏ ਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭੜੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਤਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀਏ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਚੀਨੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆ ਜੰਗਲਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਿਰਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਈਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੰਮਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਅੰਮਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਘਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਆ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਓਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵਾਂਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵਾਂਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਥੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜੀ ਲਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੈਸੇ ਨਾ
ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹੈ पहचाने कि नहीं बिस्मिल्लाह पहले तो टिकते रहे हाँ पहले तो टिकते रहे हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ लाल बाजी खेस चादर ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੇਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਅਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹੂੰਗੇ ਆਂਟੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਾ ਗਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੇਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਸਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬਰਾਮਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਚਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਮੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਧਰ ਤੇ ਬਸ ਸन्नाटा ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਉਧਰਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਨੰਨੀ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਈ ਨੰਨੀ ਦਾ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਈ ਨੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਨਾਜ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਨੰਨੀ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਲੋ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 3-4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡਾ ਨੈੱਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਹਜੇ ਨਾ 3-4 ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਸ ਚੋਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ
ਇਹ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸन्नाटे ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸੁੰਨਮਸਾਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਧਰੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਫਟਾਫਟ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਗ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁੜਕਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਰੈਸਪੀ ਅੱਜ ਜੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੰਡੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੰਡੇ ਉਬਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੋਬਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੋਬਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਜੂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਬਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੋਬਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਵੀ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਖਰਬੂਜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੋਬਰੀ ਵੀ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਚਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸਾਗ ਤੁੜਕ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਉਬਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਸਾਗ ਤੁੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਗ ਤੁੜਕ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਉਬਲ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 8 ਆਂਡੇ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਈਆ ਵੇਸਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਜ਼ੀਰਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਚਮਚੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਹਲਦੀ ਦੀ, 2 ਚਮਚੀਆਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਬਰੀਕ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ ਤੇ ਬਰੀਕ ਕਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਕੀ ਹਾਂ ਸੋਗਿਆ ਟੂਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਛੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੁਰੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਂਡਾ ਨਾਗਰ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਂਡੇ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਅੰਡਾ ਪਕੌੜਾ, ਅੰਡੇ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿਪਸ ਬਣਾਣੀ ਗੋਲ, ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਰਦੀਆਂ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵਲੋਗ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਣ ਘੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੁਟਕੀ ਅਜਵੈਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ 1 ਪਾਈਆ ਵੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਲੂ ਲਿਆ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਆਲੂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਸ ਗੋਲ ਫਰਾਈ, 2 ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੇਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਪੇਸਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਘੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ।
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੇਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਸਣ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉसी ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੋ ਘੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। अम्मा ईमान ने ना मोबाइल से गेम डाउनलोड की थी। अम्मा ने अपनी खेल के ना एक बार डिलीट कर देनी थी। ਜੀ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ मैंने खेली भी नहीं की। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ मैंने खेली भी नहीं। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। कोई खाऊंगा जरा अफतारी च उबले हुए अंडे खाऊंगा, पर यह बच्चों को उबले हुए अंडे खवाने का तरीका है ना अम्मा। मैं तो कदी ना खाते नहीं ना है ਤਾਂ उबले हुए अंडे, मैं तो कदी ना। अच्छा तू हुण नहीं खाने? हुण तो खाऊंगी पर पहले तो नहीं ना सिखाऊंगी। जे अगर वैसे उबले होंगे तो ਮਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। मेरा रोज़ा कितना पक्का वेख लो, मैं इत्थे खड़ी, मैनू जरा नहीं होन दिया कि मैं खावां। ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। तू खड़ा ही क्यों? तेरा काम ही नहीं है कोई इत्थे। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੀ मेरा काम है मैं वीडियो बनाने। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ यस ਮੈਂ ਤਾਂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मेरे भैन भरा पहला पूर असीं कट लिया वा। ठीक है जी। ਇਹ देखो जल्दी जल्दी ना बस जो उपरला बेसन हो जाए ना ब्राउन तो फिर निकाल लो, क्योंकि अंडे है अंडे फिर ना जो ज़्यादा तल हो जाए ना तो फिर टाके मारन लग पेंदे आ। यह भी बिच ही घेर टक टक केड़ा ओहो मैं। हाँ जी मेरे भैन भरा दूसरा पूर असीं पा लिया है। ठीक है जी। तो हम मेरे भैन भरा देखते होने भी ये साडा बेसन जाया नहीं जाना है। ਇਹ देखो असीं कल मावां दी दाल बनाई सी, जिस तरह कि तुसीं देखिया सीगा, गोभी बनाई सीगी, पालक बनाई सी, सालन सारे मैं ज़ाया नहीं कीते हैगे। सारे सालन हुण साडे जाने इस बेसन दे विच। ठीक है जी। कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करीदी हैगी आ। ते इन्हां नूं हुण असीं बना लेना हैगा मज़ेदार पकौड़े। ठीक है जी। प्याज चॉप करके रख लए हुए सीगे जल्दी जल्दी, अजे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैगे आ। ठीक है जी। तो घे मैं कहा गर्म हैगा तो हुण नाल ही ना इन्हों भी मिक्स कर लवां। मिर्च मसाला विच पूरा ही हैगा वा ते फटाफट बनाइए। मिसबा तू चटनी बना ला, सैरन कह दुध तो मलाई उतार के देवे, मैं ना स्ट्रॉबेरी का जूस बना देवां। हाँ जी मेरे भैन भरा सब्जियां जिहड़ियां साडियां बचियां होईयां ना ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ पकौड़े ज़बरदस्त। ए देखो बन भी गए, एक पूरा बन गया वा। ठीक है जी। आ देखो मेरी तबीयत खराब हो गई मेरे ना, दर्द बहुत शदीद होने लगी है। जल्दी जल्दी कट लो। ते मैं अपने लिए लेदा थोड़ी आई है ना अम्मा ते सारा ने मेरे लिए चोल कटेगा। मारा चला काका नाल दी आंटी घर दे गया चटनी। चल अब पकड़ना जरा पहले, फिर ऊपर प्लेट देना। चल ध्यान ना। मम्मा की तबीयत ना ठीक, तो मम्मा अंदर पे आ ते रोज़ा खुलन च मेरे ख्याल रह गए 10 मिनट रह गए। मारा चला काका नाल दी आंटी घर दे गया चटनी। चल अब पकड़ना जरा पहले, फिर ऊपर प्लेट देना। चल ध्यान ना। मम्मा की तबीयत ना ठीक, तो मम्मा अंदर पे आ ते रोज़ा खुलन च मेरे ख्याल रह गए 10 मिनट रह गए। रोज़ा खुल गया, मैं जल्दी जल्दी रोज़ा खोल दें। और मैंने लकसम तो भाभी का मन से
2,000 years later. ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਅਨਕੇ ਸਾਹ ਕੌਣ ਆਈ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਮਮਾ ਦੇਖਿਆ ਮਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਆਏ ਹੁਣੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਆਏ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵਲੋਗ ਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਲੱਗੇ ਸੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।